இன்றைக்கு இரண்டாவது ஒரு பிரசங்கத்தை தாவீதுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து கேட்க போகிறோம். We have begun a study on the life of David. And the first study last week was on how David and what was his experience in the cave of Adullam. And we were able to refer in the scripture from 1 Samuel chapter 22 and verses 1 and 2. 1 சாமுவேல் 22ஆம் அதிகாரத்திலே வசனம் 1-2 என்ற வசனத்திலே தாவீது அடுலாம் என்று சொல்லப்படுகிற குகைக்குள்ளார சிக்கிக்கொண்டார். ஏன் இந்த குகைக்குள்ளார இருந்தார்? தாவீது சவுலுக்கு பயந்தவனாக ஒளிந்து கொண்டிருந்தார். Why was David in the cave of Adullam? Because he feared Saul was after him. So he was hiding in the cave of Adullam. So we were trying to study from David's experience in the cave. இன்றைக்கு நாம் இன்னும் ஒரு தியானத்தை தாவீதுடைய வாழ்க்கையில் இருந்து நாம் கேட்க போகிறோம். Today we shall come to 1 Samuel chapter 16 and we shall have or read from verses 1 to 13. இன்றைக்கு நாம் இந்த வேத பகுதியிலே 13 வசனங்கள், வசனம் 1 துவங்கி 13 வரையிலும் 1 சாமுவேல் 16ஆம் அதிகாரம் நாம் கவனிக்க போகிறோம். And the heading of this portion of the scripture says, God anoints David as king. தாவீதை ஆண்டவர் ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணினார் என்று இந்த 13 வசனங்கள் நமக்கு சொல்லுகிறது. நாம் யாவரும் இந்த வேத வசனத்தை 2 மொழியிலும் கேட்போம். Let us take some time and listen to these scripture verses in both the languages. Let me read first of all. Then the Lord said to Samuel, how long will you mourn for Saul, seeing I have rejected him from reigning over Israel? Fill your horn with oil and go. I am sending you to Jesse the Bethlehemite, for I have provided myself a king among his sons. And Samuel said, how can I go? If Saul hears it, he will kill me. And the Lord said, take a heifer with you and say, I have come to sacrifice to the Lord. Then invite Jesse to the sacrifice, and I will show you what you shall do. You shall anoint for me the one I named to you. So Samuel did what the Lord said and went to Bethlehem. And the elders of the town trembled at his coming and said, do you come peaceably? And he said, peaceably, I have come to sacrifice to the Lord. Sanctify yourselves and come with me to this sacrifice. Then he sanctified Jesse and his sons and invited them to this sacrifice. So it was when they came that he looked at Eliab and said, surely the Lord's anointed is before him. But the Lord said to Samuel, do not look at his appearance or at the height of his stature, because I have refused him. For the Lord does not see as man sees, for man looks at the outward appearances, but the Lord looks at the heart. So Jesse called Abinadab and made him pass before Samuel, and he said, neither has the Lord chosen this one. Then Jesse made Shammah pass by, and he said, neither has the Lord chosen this one. Thus Jesse made 7 of his sons pass before Samuel. And Samuel said to Jesse, the Lord has not chosen this. And Samuel said to Jesse, are all your young men here? Then he said, there remains yet the youngest, and there he is keeping the sheep. And Samuel said to Jesse, send and bring him, for we will not sit down till he comes here. So he sent and brought him in. Now he was ready with bright eyes and good looking, and the Lord said, arise, anoint him, for this is the one. Then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brothers. And the Spirit of the Lord came upon David from that day forward. So Samuel arose and went to Ramah. We will hear the portion being read for us in Tamil now. கர்த்தர் சாமுவேலை நோக்கி, இஸ்ரவேலின் மேல் ராஜாவாய் இராதபடிக்கு நான் புறக்கணித்து தள்ளின சவுலுக்காக நீ எந்த மட்டும் துக்கித்து கொண்டிருப்பாய்?
நீ உன் கொம்பை தைலத்தால் நிரப்பிக் கொண்டு வா, பெத்லகேமியான ஆகிய ஈசாயின் இடத்துக்கு உன்னை அனுப்புவேன். அவன் குமாரரில் ஒருவனை நான் ராஜாவாக தெரிந்து கொண்டேன் என்றார். அதற்கு சாமுவேல், நான் எப்படி போவேன்? சவுல் இதை கேள்விப்பட்டால் என்னை கொன்று போடுவானே என்றான். அப்பொழுது கர்த்தர், நீ ஒரு காளையை கையோடு கொண்டு போய் கர்த்தருக்கு பலியிட வந்தேன் என்று சொல்லி ஈசாயை பலி விருந்துக்கு அழைப்பாயாக. அப்பொழுது நீ செய்ய வேண்டியதை நான் உனக்கு அறிவிப்பேன். நான் உனக்கு சொல்லுகிறவனை எனக்காக அபிஷேகம் பண்ணுவாயாக என்றார். கர்த்தர் சொன்னபடியே சாமுவேல் செய்து பெத்லகேமுக்கு போனான். அப்பொழுது அவ்வூரின் மூப்பர் தத்தளிப்போடு அவனுக்கு எதிர்கொண்டு வந்து, நீ வருகிறது சமாதானமா என்றார்கள். அதற்கு அவன், சமாதானம்தான், கர்த்தருக்கு பலியிட வந்தேன். நீங்கள் உங்களை பரிசுத்தம் பண்ணிக்கொண்டு என்னுடனே கூட பலி விருந்துக்கு வாருங்கள் என்றான். மேலும் ஈசாயும் அவன் குமாரரையும் பரிசுத்தம் பண்ணி அவர்களை பலி விருந்துக்கு அழைத்தான். அவர்கள் வந்தபோது அவன் எலியாபை பார்த்தவுடனே, கர்த்தரால் அபிஷேகம் பண்ணப்படுவன் இவன்தான் இன்னானுக்கும் என்றான். கர்த்தர் சாமுவேலை நோக்கி, நீ இவனுடைய முகத்தையும் இவனுடைய சரீர வளர்ச்சியும் பார்க்க வேண்டாம். நான் இவனை புறக்கணித்தேன். மனுஷன் பார்க்கிறபடி நான் பாரேன். மனுஷன் முகத்தை பார்ப்பான், கர்த்தரோ இருதயத்தை பார்க்கிறார் என்றார். அப்பொழுது ஈசாய் அபினாதாபை அழைத்து அவனை சாமுவேலுக்கு முன்பாக கடந்து போக பண்ணினான். அவன் இவனையும் கர்த்தர் தெரிந்து கொள்ளவில்லை என்றான். ஈசாய் சம்மாவையும் கடந்து போக பண்ணினான். அவன் இவனையும் கர்த்தர் தெரிந்து கொள்ளவில்லை என்றான். இப்படி ஈசாய் தன் குமாரரில் 7 பேரை சாமுவேலுக்கு முன்பாக கடந்து போக பண்ணினான். பின்பு சாமுவேல் ஈசாயை பார்த்து, கர்த்தர் இவர்களில் ஒருவனையும் தெரிந்து கொள்ளவில்லை என்று சொல்லி, உன் பிள்ளைகள் இவ்வளவு தானா என்று ஈசாயை கேட்டான். அதற்கு அவன், இன்னும் எல்லாருக்கும் இளையவன் ஒருவன் இருக்கிறான், அவன் ஆடுகளை மேய்த்து கொண்டிருக்கிறான் என்றான். அப்பொழுது சாமுவேல் ஈசாயை நோக்கி, ஆள் அனுப்பி அவனை அழைப்பி, அவன் இங்கே வரமட்டும் நான் பந்தி இருக்க மாட்டேன் என்றான். ஆள் அனுப்பி அவனை அழைப்பித்தான். அவன் சிவந்த மேனியும் அழகிய கண்களும் நல்ல ரூபமுள்ளவனாயிருந்தான். அப்பொழுது கர்த்தர், இவன்தான், எழுந்து இவனை அபிஷேகம் பண்ணு என்றார். அப்பொழுது சாமுவேல் தைல கொம்பை எடுத்து அவனை அவன் சகோதரர் நடுவிலே அபிஷேகம் பண்ணினான். அந்நாள் முதற்கொண்டு கர்த்தருடைய ஆவியானவர் தாவீதின் மேல் வந்து இறங்கி இருந்தார். சாமுவேல் எழுந்து ராமாவுக்கு போய்விட்டான். ஆமீன். தேவன் தாமே இந்த தீவிய வசனங்களை நமக்கு ஆசீர்வதித்து தருவாராக. ஒரு சிறிய ஜெபம் பண்ணுவோம். நல்ல ஆண்டவரே, இன்றைக்கு இந்த மாலை வேளையிலே உம்முடைய வார்த்தையை கொண்டு எங்களோடு கூட பேசும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். பேசும் அடியேன் கேட்கிறேன் என்று சாமுவேல் ஜெபித்தது போல நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்திலே ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே, ஆமீன். பிரியமானவர்களே, இன்றைக்கு நான் உங்களோடு கூட ஒரு தலைப்பிலே பேச போகிறேன். God chose David. தாவீதை ஆண்டவர் அழைத்தார். And when God chooses, then we will always say that it is a divine calling. So God called David and it is a divine call. தெய்வீக அழைப்பு என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம். ஏன் ஆண்டவர் தாவீதை அழைத்தார்? கர்த்தர் பெரியவர். ஆமீன் சொல்லுவோமா? இன்றைக்கு இந்த வேத பகுதியை நாம் கண்டோம். கர்த்தர் இன்றைக்கு இந்த வேத பகுதியிலிருந்து நம்மோடு கூட அவருடைய வார்த்தையில் பேசுவாராக. அவருக்கு நாம் மகிமை சொல்றோம். First of all, I would like to speak to you about a young man by the name of Eric Liddell. எரிக் லீடல் என்று சொல்லப்பட்ட ஒரு அருமையான தேவ மனுஷன். அவன் வாலிபனாய் இருந்தபோது அவன் விளையாட்டு பந்தய போட்டியிலே சிறந்தவனாய் இருந்தான். 100 மீட்டர் ஓடுவதிலே சிறந்தவனாய் எப்போதும் காணப்பட்டான். ஸ்காட்லாந்து தேசத்தை சார்ந்த எரிக் லீடல். பிரியமானவர்களே, இட் வாஸ் த இயர் 1924. 1924 ஆண்டு பாரிஸில் ஒலிம்பிக் நடைபெறுகிறது. இந்த ஒலிம்பிக்கில் 100 மீட்டர் ஓடுவதற்கென்று ஸ்காட்லாண்டில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் இந்த எரிக் லீடல் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம். And Eric was there much early before the Olympics began. ஒலிம்பிக்ஸ் ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பே அவர் பாரிஸில் இருக்கிறார். காரணம் என்னன்னா, விளையாட்டில் உடையவர்கள் அவர்களுக்கு பலவிதமான பயிற்சிகள் நடைபெறும். அதனால் இந்த எரிக் லீடல் முன்குறித்தே பாரிஸில் இருக்கிறார். அவருக்கு ஷெட்யூல் வருகிறது. அவருடைய பயிற்சிகள் எல்லாமே ஞாயிற்றுக்கிழமையில் விழுகிறது. அதனால் எரிக் என்பவர் ஞாயிற்றுக்கிழமையில் விழுகிறபடியினாலே நான் இந்த பயிற்சியில் பங்கு பெற மாட்டேன் என்று சொல்லி அடம்பிடித்தார்.
ஏன் என்று கேட்கும்போது அவர் சொன்னால், நான் ஒரு கிறிஸ்தவன், நான் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆலயத்துக்கு போகிறவன், ஞாயிற்றுக்கிழமை நான் விளையாட்டிலே ஈடுபட மாட்டேன் என்று சொன்னார். They were very sore, they were very angry. They said, you have come for a very important Olympic game. அதனால் இந்த ஒலிம்பிக் கேமில் எல்லாரும் எரிக் லீடல் நிச்சயமாக 100 மீட்டர் ஜெயிப்பார் என்ற நம்பிக்கையில் இருக்கிறார்கள். இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் நீ இந்த பயிற்சியில் பங்கு பெறாவிட்டால் நீ இந்த பந்தயத்திலே பங்கு பெற முடியாது என்று சொன்னார்கள். அவன் உடனே சொன்னான், அது ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆனால் நான் பங்கு பெற மாட்டேன் என்று சொன்னார். ஆச்சரியப்பட்டார்கள். The team that had gone along with him was surprised. They were shocked. ஆனாலும் எரிக் உறுதியாய் நின்றார். அவர் சொன்னார், ஞாயிற்றுக்கிழமை இருக்குமே என்றால் நான் ஆலயத்துக்கு போவேன், நான் இந்த விளையாட்டு அரங்கங்களிலே பங்கு பெற முடியாதுன்றார். நம்ம ஆமென் சொல்லுவோமா? கர்த்தர் பெரியவர். பிரியமானவர்களே, 100 மீட்டரில் பங்கு பெறல அண்டு ப்ராக்டிஸ் போல, அவர் பேர் தேர்ந்தெடுக்கப்படலை. ஆனாலும் எரிக் உறுதியாக இருந்தார், நான் கிறிஸ்தவன், ஞாயிற்றுக்கிழமை நான் பங்கு பெற மாட்டேன். ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். திடீரென்று அவருக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது. 100 மீட்டர் ஓடல, பரவாயில்ல, இப்போ 400 மீட்டர்ஸ்க்கு ஒரு ஆள் தேவை ஸ்காட்லாண்டில் இருந்து. இந்த 400 மீட்டர்ஸ் நீ போவியா என்று கேட்டார்கள். பட் எரிக்கு 400 மீட்டர்ஸ் குறித்து அறவே ஒன்றும் தெரியாது. ஆனாலும் பிரியமானவர்களே, எரிக் சொன்னார், நான் ட்ரை பண்ணுறேன்னு சொன்னார். அதனால் எரிக்குடைய பேரை போட்டார்கள். எரிக் ஆண்டவர்கிட்ட தன்னை ஒப்பு கொடுத்தார். 400 மீட்டரில் 1924 ஒலிம்பிக்ஸ் பாரிஸில் பங்கு பெற்று கோல்டு மெடலை எடுத்தாராம். எல்லாரும் ஆமீன் சொல்வோம். ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் பெரியவர். அவருடைய ஸ்பெஷாலிட்டி 100 மீட்டர். ஆனாலும் 400 மீட்டரும் ஓடி கோல்டு மெடல் எடுத்து ஜெயம் பெற்றாராம். காரணம் என்னன்னா, அவரோடு கூட ஆண்டவர் இருந்தார். நாம் எல்லாரும் சொல்லுவோம் ஆமென். கர்த்தர் பெரியவர். இந்த நீங்கள் எரிக் லீடர் குறித்து போய் பார்க்கணுன்னா, you can learn quite a bit about Eric Liddell because he was a devoted Christian. Though he was so active in athletics, but yet he was a very good Christian, very committed Christian. அவர் அதிகமாக ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுத்த ஒரு கிறிஸ்தவனாக இருந்தார். வாலிபன் தான், ஆனால் ஆண்டவர்னா முதல் இடம் என்று இருந்தார். when he came back from Olympics in Paris, அவர் வந்த பின்பு அவருக்கு ஒரு அழைப்பு கிடைத்தது. என்ன அழைப்பு தெரியுமா? மிஷனரியாகி போவதற்கு ஒரு அழைப்பு. அவர் உடனே தன்னை ஒப்பு கொடுத்தார். ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லி, he was willing to go into missions work because he was that committed. He was willing to give up women athletics. தன் ஓட்ட பந்தயத்தை கூட விட்டுவிட்டு அவர் தன் ஊழியத்திற்கென்று புறப்பட்டார். LMS என்று சொல்லப்படுகிற லண்டன் மிஷனரி சொசைட்டி என்று சொல்லப்படுகிற இந்த சொசைட்டி கூட சேர்ந்து அதில் பயிற்சி எடுத்து சைனாவுக்கு அனுப்பப்பட்டாராம். இவர் சைனாவுக்கு போன உடனே முதல் காரியமாக இவர் செய்வது என்ன தெரியுமா? he was very interested in education. So he realized, he thought that he will go into education, and through education that he will teach Christianity to the people. Shall we say amen? அதனால் இவர் என்ன செய்தாராம்? சைனா தேசத்துக்கு ஒரு மிஷனரியாக போனார். எடிக்கேட்டராக, அதாவது கற்றுக் கொடுக்கிறவனாக, கல்வியை கற்றுக் கொடுக்கிறவனாக அவன் போய் பள்ளிக்கூடத்தில் கற்றுக் கொடுத்தாராம். 2 காரியம் செய்வாராம். என்ன தெரியுமா செய்வாராம்? பள்ளிக்கூடத்தில் அவர் கற்றுக் கொடுக்கும் போதெல்லாம் அடிப்படை என்னதான் இருக்குமா? கிறிஸ்தவ அடிப்படையாக இருக்குமா? அல்லேலூயா. ஸோ மை பீப்புள் ஆஃப் காட், அவ்வளோ அவருக்குள்ளார ஒரு ஆர்வம் பாருங்கள். நான் பள்ளிக்கூடத்தில் சிறு பிள்ளைகளுக்கு கற்றுக் கொடுக்கும் போது கிறிஸ்தவர்களுடைய பாடத்தை நான் அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுப்பேன், கிறிஸ்தவ கொள்கைகளை கற்றுக் கொடுப்பேன். ஸோ எவ்ரி டைம் வி வில் டீச் த சில்ட்ரன் த கிறிஸ்டியன் பிரின்சிபல். இப்போ பள்ளிக்கூடத்திலேருந்து போன பிற்பாடு என்ன செய்வாராம்? இவர் வெளியில் போன உடனே சமூக சேவை செய்வாராம். ஸோ he was very acquainted with the people in China. அவர் வசித்த இடம் டென்ஜின் என்று சொல்வார்கள். அந்த இடத்துல உண்மையாக ஆண்டவருக்கு பணி செய்தாராம். அல்லேலூயா. he won many people for Christ. Shall we say amen? கர்த்தருக்கு மகிமை.
ரெண்டாவது உலக யுத்தம் வரும்போது ஜப்பான் தேசத்தில் இருந்து சைனாவிலே சில பகுதிகளை அவர்கள் பிடித்தார்கள். ஸோ இப்படி பிடித்த இடத்துல ஒரு இடமானது இந்த ஏரிக் லீடல் என்று சொல்லப்பட்டவர் வசித்து கொண்டிருக்கிற டென்ஜன் என்று சொல்லப்படுகிற அந்த இடமும் ஜப்பனீஸ் ஆட்சிக்குள்ளார வந்துச்சான். ஸோ வாட் வில் த ஜப்பனீஸ் ஆல்வேஸ் டூ? ஜப்பனீஸ் இந்த வேர்ல்ட் வார் 2 டைமில் என்ன செய்வாங்கனாக்கா, யாரெல்லாம் வெளி தேசத்திலிருந்து வந்திருக்கிறாங்களோ அவங்கள பிடிச்சி ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் கேம்ப்குள்ளார போட்டு அவர்களுக்கு நிறைய கஷ்டத்தை கொடுத்தார்களாம். இதில் சிக்கு கொண்டவர் இந்த ஏரிக் லீடர். ஏன் இப்படி ஜப்பனீஸ் செய்தார்கள் அப்படின்னாக்கா, they were afraid of the expatriates because they thought that they may be spies. அதனால் இவர்கள் சிப்பாயாக இருப்பார்கள் என்று சொல்லி இவர்களை பிடித்து இவர்களை ஒரு கேம்ப்குள்ளார போட்டு ரொம்ப வேதனைப்படுத்தினார்களாம். இதில் ஏரிக் அவர் மாட்டிக்கொண்டாலும் இவர் என்ன தெரியுமா செய்தாராம், அந்த கேம்ப்குள்ளார இருக்கும்போது கூட ஆண்டவரை குறித்து அந்த கேம்ப்குள்ளார இருக்கிற மற்ற எல்லாருக்கும் போதிப்பாரா? எல்லாரும் சொல்லுவோமா ஆமேன்? ஏரிக் டைட் இன் த கேம்ப். இவர் இந்த கேம்ப்லேயும் மரித்து போனார். காரணம் என்னன்னா, அவருக்கு ஒரு டியூமர், அவருடைய பிரெயினில் ஒரு டியூமர், ஒரு கட்டி. அதனால் அவர் வேர்ல்ட் வார் 2 முடிகிற தருவாயத்தில் அவர் மரித்து போனார் என்று சொல்லப்படுகிறது. பட் பீப்புள் ஆஃப் காட், ஐ மஸ்ட் டெல் யூ, இஃப் யூ வில் கோ அண்ட் ஸ்டடி அபவுட் ஏரிக் லீடல், you will realize that he had made a big difference in China. சைனா தேசத்தில் ஒரு பெரிய ஒரு மாற்றத்துக்கு ஒரு காரணராக இருந்தாராம். ஏன்? ஆண்டவருடைய நாமத்தை அங்கே உரைத்த ஒரு மனுஷன் ஏரிக் லீடர். அல்லேலூயா. கர்த்தர் பெரிய ஒரு உண்மை உள்ளவனாக இருந்தான். ஆமேன். ஆண்டவர் யாரை விரும்புகிறார் தெரியுமா? உண்மை உள்ளவர்கள். எல்லாரும் கையை அப்படி காட்டுங்க பார்க்கலாம். யாரை ஆண்டவர் விரும்புகிறார், தேடுகிறார்? உண்மை உள்ளவர்கள். நம்ம எல்லாரும் சொல்லுவோம் அல்லேலூயா. கர்த்தர் பெரியவர். இன்றைக்கு இப்படிப்பட்டதான ஒரு சின்ன அறிவோடு நம் இந்த 1 சாமுவேல் 16ஆம் அதிகாரத்தில் ஆண்டவர் அவர் என்ன செய்தார் என்று கற்றுக்கொள்ள போகிறோம். முதல் வசனமாய் நாம் இப்போது எடுத்துக்கொள்ள போகிறோம். ஐ இன்வைட் யூ டு கம் டு த ஃபர்ஸ்ட் verse. முதலாவது வசனம் in 1 Samuel chapter 16, and I called you to come to verse 1. It says, then the Lord said to Samuel, how long will you mourn for Saul? Seeing I've rejected him from reigning over Israel. Fill your horn with oil and go. I'm sending you to Jesse the Bethlehemite. For I have provided myself a king among his sons. நாம் இதை கேட்போம். கர்த்தர் சாமுவேலை நோக்கி, இஸ்ரவேலின் மேல் ராஜாவாய் இராதபடிக்கு நான் புறக்கெடுத்து தள்ளின சவுலுக்காக நீ எந்த மட்டும் துக்கித்து கொண்டிருப்பாய்? நீ உன் கொம்பை தைலத்தால் நிரப்பிக் கொண்டு வா. பெத்லகேமியனாகிய ஈசாயின் இடத்துக்கு உன்னை அனுப்புவேன். அவன் குமாரரில் ஒருவனை நான் ராஜாவாக தெரிந்து கொண்டேன் என்றார். எல்லாரும் ஒரு ஆமென் சொல்லுவோமா? ஹல்லேலூயா. வேத வசனத்திலே ஆண்டவர் இந்த 1ஆம் வசனத்திலே ஒரு நல்ல காரியத்தை நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார். சாமுவேலை பார்த்து ஆண்டவர் எது வரைக்கும் நீ துக்கிப்பாய் என்று கேட்கிறார். அப்போது ஆண்டவர் சாமுவேலுக்கு சொல்லுகிறார், ஐ ஹவ் ரிஜெக்டட் சால். நான் சவுலை மறுதலித்தேன். அல்லேலூயா. ராஜாவை தேர்ந்தெடுத்ததும் ஆண்டவர் தான், தள்ளிவிட்டதும் ஆண்டவர் தான். It was God who chose Saul as king, and it is God who rejected Saul. Hallelujah. இதை நாம் பார்க்கிறோம். அப்போ ஏன் ஆண்டவர் தேர்ந்தெடுத்த ஒரு மனுஷனை ஏன் ஆண்டவர் தள்ளிவிட்டார்? ஏன் ஆண்டவர் அவனை உதறிவிட்டார்? அவரல்லவா அவனை தேர்ந்தெடுத்தார். நாம் சொல்லுவோம் ஆமென். It is God who chose Saul, but then God rejected. So we may wonder why God chose Saul and God also rejected Saul. Why? Hallelujah. ஏன் ஆண்டவர் இந்த சவுலை தள்ளிவிட்டார் அப்படின்னு நம்ம கேட்டால், இந்த வேத வசனத்திலே நாம் ஒரு சில காரியத்தை கற்றுக்கொள்ளலாம். Why God who chose Saul also rejected him? Why? Because of disobedience. அவன் கீழ்ப்படியாமை போனபடியினாலே ஆண்டவர் அவனை தள்ளிவிட்டார் என்று நாம் பார்க்கிறோம். அல்லேலூயா. கர்த்தருக்கு மகிமை. எல்லாரும் சொல்லுவோமா? ஹல்லேலூயா. That was the only reason why God who chose Saul also rejected him. The only reason was
Because of disobedience. அவன் கீழ்ப்படியாமை போனபடியினாலே, அவன் தேவ சத்தத்துக்கு கீழ்ப்படியாமை போனபடியினாலே ஆண்டவர் என்ன செய்தார்? இந்த சவுலை அவர் தள்ளிவிட்டார். அல்லேலூயா. பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ஆண்டவர் பெரியவர், நம்மை தேர்ந்தெடுத்தவர், அவர் நம்மை தள்ளி விடவும் கூடியவர். நாம் சொல்லுவோம் ஆமென். தொடர்ந்து இன்னொரு வசனம், அதே வசனத்திலே நம்ம என்ன கற்றுக்கொள்வோம்னா, ஆண்டவர் ஒருவனை தள்ளிவிட்ட பின்பு அவர் இன்னொருவனை தேர்ந்தெடுக்கிறார். அல்லேலூயா. So what do we understand? We understand that God rejected Saul, and then God was getting prepared to appoint someone else. Hallelujah. இன்னொருவனை தேர்ந்தெடுக்க இருக்கிறார். அப்போ நாம் இன்றைக்கு என்ன கற்றுக்கொள்ள போகிறோம்னாக்கா, ஆண்டவர் தேர்ந்தெடுத்தவன் யார்? Hallelujah. Who did God choose and why God chose him? ஏன் அவனை ஆண்டவர் தேர்ந்தெடுத்தார் என்று சொல்லி இன்றைக்கு நாம் இந்த ஆராதனையிலே நாம் கற்றுக்கொள்ளலாம். Hallelujah. But I want to tell you, it is God who chose. Shall we say amen? Just as of how God chose Saul, now God looks to choose another person. இன்னொருவனை ஆண்டவர் தேர்ந்தெடுக்கிறதற்கு ஆயத்தப்படுத்துகிறார் என்றதை பார்க்கிறோம். ஆமென் சொல்லுவோமா? கர்த்தருக்கு மகிமை. இட் இஸ் காட் who chose. இதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். யார் தேர்ந்தெடுத்தது? ஆண்டவர் தேர்ந்தெடுத்தார். என் கூட ரோமர் எழுதின புஸ்தகத்திற்கு வாருங்கள். பவுல் ரோமருக்கு எழுதின புஸ்தகம் 8ஆம் அதிகாரத்தில் 28ஆம் வசனத்துக்கு வாருங்கள். Come with me to Romans chapter 8. And I call you to come to verse 28. It reads like this. It says, and we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose. I want you to look at this word. Towards the end it says, who have been called according to his purpose. Say amen. Okay, கவனிங்க வசனத்தை. அன்றியும் அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களாய் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறதென்று அறிந்திருக்கிறோம். சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறது. அல்லேலூயா. சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறது. And look at that verse. It says, and we know that in all things God works for the good of those who love him. Amen. அவரை நேசிப்பவர்களுக்கு சகலமும் அல்லேலூயா நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறது. நாம் சொல்லுவோம் ஆமென். அல்லேலூயா. அவரை நேசிக்கிறவர்களுக்கு, those who love him, God says everything works for good. Amen. Hallelujah. அப்போ இங்கே நம்ம இந்த வசனத்தை எடுத்து சவுலியும் தாவீதையும் பார்த்தா, here is a man whom God loved, but because of disobedience God has rejected him. And here is another man who loves God, and good things are going to happen to him. Shall we say amen? Hallelujah. அப்போ ஆண்டவர் சித்தத்திற்கு இணங்காம இருக்கிறவனை கர்த்தர் தள்ளி விட்டு விடுகிறார். கர்த்தர் சித்தத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறவனை கர்த்தர் ஏற்றுக்கொள்கிறார், தேர்ந்தெடுக்கிறார். நாம் சொல்லுவோம் ஆமென். சகலத்தையும் நன்மைக்காகவே அவர்களுடைய வாழ்க்கையில கர்த்தர் செய்கிறார் என்றதை நாம் கற்றுக்கொள்கிறோம். எல்லாரும் சொல்லுவோம் அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. கர்த்தர் பெரியவர். நம்ம சில சமயத்தில் சொல்லுவோம், பை சான்ஸ் ஐ காட் இட், ஐ காட் திஸ் ஜாப் பை சான்ஸ். அல்லேலூயா. என் பிரியமான தேவ பிள்ளைகளே, கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கிற நமக்கு இட்ஸ் நாட் பை சான்ஸ். ஐ பிலீவ் இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் காட்ஸ் வில். ஆமென். தாவீது ராஜா அரசன் ஆகிறதற்கு it is not by chance, but the Bible teaches us that it was not by chance, but it was purely the grace of God. God's hand was upon David. And today I want to tell you, as people of God, God's hand is upon you, and that is why you are successful. Sometimes you may attribute it to your knowledge. Sometimes you may attribute it because you say that you deserve it, you have the experience. But I want to tell you, behind everything God is at work. Shall we say amen?
இன்னைக்கு நீ ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறனாக்கா, ஒருவேளை நீ சொல்லலாம் உனக்கு இருக்கிற கல்வி அல்லது உனக்கு இருக்கிற அனுபவம் என்று சொல்லலாம். ஆனால் கர்த்தர் உன்கிட்ட இன்றைக்கு கொஞ்சம் கூட்டி சொல்ல விரும்புகிறார். என் கரத்தை பார்த்தியா, நான் செய்கிற என் செய்கைகளை பார்த்தையா? Hallelujah. Have you noticed my work? Have you noticed my hand? Have you seen what I am doing? Hallelujah. So people of God, today what you are is a blessing from God. Would you say amen? நீ இன்னைக்கு யாரா இருந்தாலும், whatever capacity you are in, you must believe that it is purely God and God. Amen. தாவீது இன்னைக்கு அரசனாக ஆண்டவர் அவனை தேர்ந்தெடுக்கிறதை பார்க்கிறோம். தாவீதுடைய ஏதோ செய்த புண்ணியம் அப்படி இல்லை, அல்லது தாவீதுடைய அறிவு, தாவீதுடைய அனுபவம் இல்லை. அவன் சின்ன பையன், ஆனாலும் ஆண்டவர் அவனை தேர்ந்தெடுத்தார். அல்லேலூயா. என் கூட ஒரு வேத வசனத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்க. ஏசாயா 46 அதிகாரத்தை எடுத்தீங்கன்னாக்கா அதில் 10வது வசனம். Come with me to Isaiah chapter 46 and I call you to come to verse 10. I make known the end from the beginning, from ancient times what is still to come. I say my purpose will stand and I will do all that I please. இது ஆண்டவர் சொல்லுகிறதான ஒரு வார்த்தை. God speaks and let us listen. அந்த திலுள்ளவைகளை ஆதி முதற்கொண்டும் இன்னும் செய்யப்படாதவைகளை பூர்வ காலம் முதற்கொண்டும் அறிவிக்கிறேன். என் ஆலோசனை நிலைநிற்கும். எனக்கு ஏன் ஆலோசனை நிலைநிற்கும். என் ஆலோசனை நிலை நிற்கும். யார் சொல்றா? ஆண்டவர் சொல்றார். என் ஆலோசனை நிலை நிற்கும். My purpose will stand. Shall we say amen? Hallelujah. என் ஆலோசனை நிலை நிற்கும். எனக்கு சித்தமானவைகள் எல்லாம் செய்வேன் என்று சொல்லி. Hallelujah. எனக்கு சித்தமானவைகளை எல்லாம் செய்வேன் என்று கர்த்தருடைய வார்த்தை சொல்லப்படுகிறது. ஆமென். ஸோ கர்த்தர் பெரியவர். பிரியமானவர்களே, நம்ம எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலையும் கர்த்தர் அவர் திட்டம் வைத்திருக்கிறார். God has got a plan in all our lives and He wants to fulfill His plans in our lives, and He says it to us, my purpose will stand. Shall we say amen? Hallelujah. ஸோ ஆண்டவருடைய திட்டம் உறுதியானது. ஆண்டவருடைய திட்டம் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு திட்டம். You know, sometimes we have our plans for our children. Have you ever thought that God has got a plan for your children? Hallelujah. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாவதாக. தேவனுக்கு ஒரு சித்தம் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிறது. God has got a plan for you and for your family, for your children. Shall we say amen? அவருடைய திட்டம் அது உறுதியானது என்றதை பார்க்கிறோம். நாம் சொல்லுவோம் ஆமென். ஸோ கர்த்தருக்கு மகிமை நாம் செலுத்துவோம். தேவன் பெரியவராக இருப்பாராக. எல்லாரும் சொல்லுங்கள் ஆமென். அல்லேலூயா. ஸோ வாட் காட் சேஸ், ஆண்டவர் சாமுவேல் கிட்ட சொல்றாரு. லுக் அட் verse 1. மறுபடியும் அந்த 1 சாமுவேல் 16 அதிகாரம் வசனம் 1 கவனிங்க. For God says towards the ending of that verse, for I have provided myself a king among his sons. கேப்போம். அவன் குமாரரில் ஒருவனை நான் ராஜாவாக தெரிந்து கொண்டேன் என்றார். நாம் எல்லாரும் சொல்லுவோமா ஆமென்? Hallelujah. So God says, I have chosen one of the son from the sons of Jesse. நாம் சொல்லுவோமா ஆமென்? கர்த்தருக்கு மகிமை. ஆண்டவர் இப்படியாக இங்கே வேத வசனத்திலே ஆண்டவர் பேசுகிறார். And look at verses 12. Okay, so he sent and brought him in. Now he was ready with bright eyes and good looking, and the Lord said, arise, anoint him, for this is the one. Shall we say amen? வாசியுங்கள். ஆள் அனுப்பி அவனை அழைப்பித்தான். அவன் சிவந்த மேனியும் அழகிய கண்களும் நல்ல ரூபமுள்ளவனாயிருந்தான். அப்பொழுது கர்த்தர், இவன் தான், எழுந்து இவனை அபிஷேகம் பண்ணு என்றார். நாம் சொல்லுவோமா ஹல்லேலூயா. ஆண்டவர் சொல்றாரு அவனை அபிஷேகம் பண்ணு. I mean, this is the man. Hallelujah. So God was specific. ஆண்டவர் அவருடைய அத்தனை 7 பிள்ளைகளும் வந்து விட்டார்கள். பின்பு நாம் பார்க்கிறோம் இன்னும் ஒருவன் இருக்கிறான். அல்லேலூயா.
தாவீது வருகிறான், இவன் தான் என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார். அல்லேலூயா. So people of God, God was specific. All the sons were brought before, and God chose David. Shall we say amen? அங்கே ஆண்டவர் ஒரு வார்த்தை சொல்லுகிறார். If we will look at that one verse in verse 6, hallelujah, 6ஆம் வசனம் 7ஆம் வசனம் கவனிப்போம். So it was when they came that he looked at Eliab and said, surely the Lord's anointed is before him. But the Lord said to Samuel, do not look at his appearance or at the height of his stature, because I have refused him. For the Lord does not see as man sees, for man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Amen. கேப்போம். அவர்கள் வந்தபோது அவன் எலியாபை பார்த்தவுடனே கர்த்தரால் அபிஷேகம் பண்ணப்படுவன் இவன்தான் ஆகும் என்றான். கர்த்தர் சாமுவேலை நோக்கி, நீ இவனுடைய முகத்தையும் இவனுடைய சரீர வளர்ச்சியும் பார்க்க வேண்டாம், நான் இவனை புறக்கணித்தேன். மனுஷன் பார்க்கிறபடி நான் பாரேன், மனுஷன் முகத்தை பார்ப்பான், கர்த்தரோ இருதயத்தை பார்க்கிறார் என்றார். நாம் சொல்லுவோமா? ஹல்லேலூயா. When Samuel saw Eliab, the first son, எலியாப் என்ற அந்த முதல் மகனை பார்க்கும்போது அவன் பார்க்க அழகாக இருக்கிறான், உயரமாக இருக்கிறான். சாமுவேல் நினைக்கிறான், இவன் தான் சரியானவனாக இருக்கக்கூடும். ஆனால் ஆண்டவர் சாமுவேலை திருத்துகிறார். என்ன திரும்ப சொல்கிறார்? மனிதன் என்னத்தை பார்க்கிறான்? வெளி தோட்டத்தை பார்க்கிறான். கர்த்தர் என்னத்தை பார்க்கிறார்? உள்ளான தோட்டத்தை பார்க்கிறார், இருதயத்தை பார்க்கிறார். So tonight, people of God, I as a pastor, I can look at all of you, I can see your outward looks, but and then God is a God who looks at us. ஆண்டவர் நம்மை பார்க்கிற ஆண்டவராக இருக்கிறார், உன் இருதயத்தை பார்க்கிறவராக இருக்கிறார். நீ இன்னைக்கு கலங்கி வந்திருந்தனா, கேள்விக்குறியோடு வந்திருந்தனா, தனிமையோடு வந்திருந்தனாக்கா, ஒருவேளை உனக்கு ஒரு அற்புதம் நடக்கணுன்ட்டு நீ வந்திருந்தா, எதுவாக இருந்தாலும் அவர் இன்றைக்கு இரவு உன்னை காண்கிறவர். ஆண்டவர் இங்கே சாமுவேல்கிட்ட சொல்கிறார், சாமுவேலே, மனிதனாய் இருக்கிற நீ என்னத்தை பார்க்கிறாய்? நீ ஒரு தீர்க்க தரிசி தான். யூ ஆர் எ ப்ராஃபெட். True enough, you may prophesy, but yet you are a man. You can only look at the outward looks of people, but I look at the hearts. Shall we say amen? ஹல்லேலூயா. நான் பாஸ்டராக இருக்கலாம், உங்கள் வெளி தோட்டத்தை தான் நான் பார்க்க முடிகிறது, ஆனால் உள் தோட்டத்தை பார்க்கிறவர் யார்? ஆண்டவர் ஒருவர். Tonight I can only stand here and look at you, but and then God comes in your midst and he can search your heart, even your intentions at this hour. இப்போது ஊழியக்காரனான நான் இங்கே நின்று கொண்டு உங்ககிட்ட பேச முடியும், ஆனால் ஆண்டவர் உங்கள் நடுவில் விழாவ முடியும். உன் எண்ணங்க, உன் சிந்தைகளை அவர் அறிகிறவராக இருக்கிறார். Hallelujah. You know, it is good for us to know, because you know, if you have come with pain, if you have come with difficulties, and then he searches your hearts, he knows what you are going through. நீ என்ன கடந்து போய் கொண்டிருக்கிறாய் அவர் அறிந்திருக்கிறார். நாம் சொல்லுவோம் ஆமென். ஹல்லேலூயா. இதைத்தான் நாம் இங்கே பார்க்கிறோம். ஆண்டவர் சொல்றார், but the Lord looks at the heart. ஆண்டவர் என்னத்தை பார்க்கிறார்? இருதயத்தை பார்க்கிறார். இந்த 7வது வசனத்தை நீங்கள் கோடிட்டு கொள்ள பிரயாசம் எடுக்க நான் உங்களை அழைக்கிறேன். அல்லேலூயா. கர்த்தர் அவர் உன்னுடைய உள் தோட்டங்களை அறிந்திருக்கிறார். அல்லேலூயா. கர்த்தருக்கு மகிமை. நாம் சொல்லுவோம் ஆமென். ஆண்டவர் பெரியவர். வேதத்திலே நீங்கள் 1 சாமுவேல் புஸ்தகத்திலே 13வது அதிகாரத்துக்கு வாருங்கள். அதில் 14வது வசனத்தை கவனியுங்கள். Come with me to 1 Samuel chapter 13 and verse 14. It says, but now your kingdom shall not continue. The Lord has sought for himself a man after his own heart. And the Lord has commanded him to be commander over his people, because you have not kept what the Lord commanded you. இப்போது உம்முடைய ராஜபாரம் நிலை நிற்காது. கர்த்தர் தம்முடைய இருதயத்திற்கு ஏற்ற ஒரு மனுஷனை தமக்கு தேடி அவனை கர்த்தர் தம்முடைய ஜனங்கள் மேல் தலைவனாய் இருக்க கட்டளையிட்டார். கர்த்தர் உமக்கு விதித்த கட்டளை நீர் கை கொள்ளவில்லையே என்று சொன்னான். நம்ம எல்லாரும் சொல்லுவோமா? ஹல்லேலூயா. யாரை குறித்து சொல்லுகிறது? சவுலை குறித்து. ஆமென். வேதம் சொல்லி ஆண்டவர் சொல்றார், அவர் விதைத்த கட்டளையை நீ கை கொள்ளவில்லை, அதனால கர்த்தர் என்ன செய்கிறார்?
அவர் இருதயத்துக்கு ஏற்ற ஒரு மனுஷனை தேடுகிறார். ஆமென். So God was looking for a man of his choice. Amen. It says after his own heart. And if you will go to the New Testament in Acts of the Apostle chapter 16, அப்போஸ்தலர் 13வது அதிகாரத்துக்கு நீங்கள் வந்தீங்கன்னாக்கா, and if you will come to verse 22, I will call you to come. It similarly again endorses what is written in 1 Samuel chapter 13 and verse 14. God is seeking one after his own heart. நாம் பார்ப்போம் அப்போஸ்தலர் 13ஆம் அதிகாரத்தில் 22ஆம் வசனத்தை நாம் கவனிப்போம். Look at verse 22. It reads, and afterward, Acts of the Apostle 22, and when he had removed him, he raised up for them David as king, to whom also he gave testimony and said, I have found David the son of Jesse, a man after my heart, who will do all my will. Amen. நாம் கேட்போம். பின்பு அவர் அவனை தள்ளி தாவீதை அவர்களுக்கு ராஜாவாக ஏற்படுத்தி, ஈசாயின் குமாரனாக தாவீதை இருதயத்துக்கு ஏற்றவனாக கண்டேன், எனக்கு சித்தமானவைகள் எல்லாம் அவன் செய்வான் என்று அவனை குறித்து சாட்சியம் கொடுத்தார். நம்ம எல்லாரும் சொல்லுவோம் ஹalleluya. So in the New Testament it is clearly written that it was David who was after the heart of God. வேதம் சொல்லுகிறது புதிய ஏற்பாட்டிலே இது தாவீது. ஆமென். தன் இருதயத்துக்கு ஏற்றவரே. ஹalleluya. One who is after the heart of God. Shall we say amen? ஒரு அருமையான தேவனுடைய வார்த்தை இல்லையா அது? வேதம் சொல்லுகிற தேவ இருதயத்துக்கு ஏற்ற ஒரு மனுஷன். ஹalleluya. Today we can all think about this verse or this sentence. One who is after the heart of God. Shall we say amen? தேவ இருதயத்திற்கு ஏற்ற ஒருவன். ஆமென். ஸோ யார் தேவ இருதயத்துக்கு ஏற்றவர்களாக இருக்கக்கூடும்? தேவ சித்தத்தை செய்யக்கூடியவர்கள். Hallelujah. So God found that David will be a good choice because he will do the will of the Lord. Hallelujah. ஆண்டவர் தேவ சித்தத்தை செய்கிறவனை தேடுகிறார். ஏன் சவுலை தள்ளிவிட்டார்? அவன் தேவ சித்தத்தை செய்யாது போனபடியினாலே. ஹல்லேலூயா. அப்போ ஆண்டவர் சொல்றார், என் இருதயத்துக்கு ஏற்றவன். இவன் என்ன செய்வானாம்? ஏன் என் இருதயத்துக்கு ஏற்றவன்னா, இவன் என்னுடைய சித்தத்தை செய்யக்கூடியவன். நாம் சொல்லுவோமா? ஆமென். கர்த்தருக்கு மகிமை. தாவீதுக்கு தேவன் என்று வந்தாக்கா, just like how we saw about Eric Liddell, who was so determined to do the will of God. Amen. தேவ சித்தத்தை செய்வதிலே நோக்கமாய் இருந்தது யாரு? எரிக் லீடல். ஆமென். ஹல்லேலூயா. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாவதாக. பிரியமானவர்களே, இதே போலத்தான் தாவீதும் தேவ சித்தத்துக்கு அவன் செவி கொடுக்கிறவனாய் சித்தத்தை செய்கிறவனாய் இருந்தான் என்று வேத வசனம் சொல்லுகிறது. சொல்லுவோமா? ஆமென். ஸோ கர்த்தர் நல்லவராய் இருப்பாராக. சரியா? இந்த தேவ சித்தத்தை குறித்து நம்ம பார்த்தா, தாவீதுக்குள்ளார என்னெல்லாம் இருந்திருக்குன்னு, அவனுக்குள்ளார தாழ்மை இருந்திருக்குன்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஆமென். ஹல்லேலூயா. David should have been humble before God. Shall we say amen? And you can use many other words. You can say David was faithful. Shall we say amen? தாவீது உண்மை உள்ளவனாய் இருந்தான். அதனால தான் ஆண்டவர் அவனை பார்த்தார், இவனை நான் ராஜஸ்தானத்திலே அமர வைப்பேன் என்றால் இவன் என் சித்தத்தை செய்வான். நாம் சொல்லுவோம் ஆமென். இன்றைக்கு கர்த்தர் நம்மை பார்த்து சொல்கிறார், if I will place this person in this position, my child will do my will. Amen. உன்னை ஒரு வேலை ஒரு இடத்துல ஸ்தாபித்து இருக்கிறார்னு வச்சுக்கோ. ஆண்டவர் எதுக்கு தெரியுமா உன்னை அந்த இடத்துல வைத்திருக்கிறார்? நீ அவருடைய சித்தத்தை செய்யும்படிக்கு. ஆமென். Will you become one like Eric Liddell, or will you become one like David in the Bible, to do the will of the Lord, where God can one day declare and say, just like David, you are one after the heart of God. ஒரு நாள் உன்னை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்லக்கூடும். என்ன என்று சொல்லக்கூடும்? நீ தெய்வ சித்தத்திற்கு தெய்வ இருதயத்திற்கு ஏற்ற ஒருவன், ஏற்ற ஒருவன். ஆமென். இப்படி கர்த்தருக்கென்று நாம் செய்யப்படுகிறவர்களாய் இருக்க நம் பிரயாசம் எடுத்தால்
கர்த்தர் உங்களையும் என்னையும் ஆசீர்வதிப்பார். Come back to 1 Samuel and let's go to chapter 13 and let us look at verse 14 once again. அந்த வேத வசனத்தை மறுபடியும் நாம் கவனிப்போம். 13ஆம் அதிகாரத்தில் 14வது வசனத்தை நாம் பார்க்கிறோம். நாம் சொல்லுவோம், ஆமென். The Lord has sought for himself a man after his own heart. If you have not underlined that verse, I invite you to underline that verse. ஆண்டவர் தன் இருதயத்திற்கு ஏற்ற ஒரு மனுஷனை அவர் தேடினார் என்று சொல்லி நம் வசனத்தில் பார்க்கிறோம். Come with me to one scripture in 1 Corinthians chapter 1 and verse 27. 1 கொரிந்தியர் 1ஆம் அதிகாரம் 27ஆம் வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது, but God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. This is the principle of the Bible. வேதத்திலேயே ஒரு போதனை. ஆமென். கவனித்து பாருங்க, வசனம் என்ன சொல்லுகிறது, வாசிக்க கேட்போம். ஞானிகளை வெட்கப்படுத்தும்படி தேவன் உலகத்தில் பைத்தியமானவைகளை தெரிந்து கொண்டார். What does it say? But God chose the foolish things of the world to shame the wise. Shall we say amen? அப்புறம் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், கேளுங்கள். பலன் உள்ளவைகளை வெட்கப்படுத்தும்படி தேவன் உலகத்தில் பலவீனமானவைகளை தெரிந்து கொண்டார். ஆமென். தாவீது பாருங்க, சின்ன பையன். Among the 8 family members, you and I realize David was the youngest. The brothers were also equally handsome, equally strong, in fact stronger than David. தாவீதோடு சிறந்தவர்களாய் இருந்தார்கள், பலசாலிகளாய் இருந்தார்கள், வயதில் மூத்தவர்களாய் இருந்தார்கள். But God chose who? God chose David. Shall we say amen? அப்ப தாவீது யாரை தேர்ந்தெடுத்தார்? இளையவனான தாவீதை. Hallelujah. Sometimes I heard people who are elected for a job, ஒரு வேலைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்கள், என்கிட்ட வந்து சொல்லுவார்கள், பாஸ்டர் எவ்வளோ பேர் இன்டர்வியூக்கு வந்தாங்க, ஐ வென்ட் ஃபார் த இன்டர்வியூ ஆல்சோ. அவ்வளோ பேரையும் நான் பார்த்தேன், நான் நினைத்தேன் நான் ஏமாத்திரம், ஐ கேனாட் கெட் அ சான்ஸ் பிகாஸ் there are people who are more educated than me, there are people who are more older than me, I was the youngest. Shall we say amen? ஸோ பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைய, தேவ கரம் உன் மேலே இருந்தா அவர் உன்னை உயர்த்த வல்லவராக இருக்கிறார். If God's hand is upon you, He is able to lift you up. You may be the weakest among everyone, but yet God can make you the strongest. Shall we say hallelujah? கர்த்தர் நிச்சயமாய் உன்னை அவர் நடத்த வல்லவராய் இருக்கிறார். So I love this verse. If you have not yet underlined this verse, you underline it. Maybe tonight this verse may speak a volume to you. இன்னைக்கு மாலை இந்த வசனம் உங்களுக்கு ஒருவேளை ரொம்ப பிரயோஜனமான வசனமாக இருக்கலாம். காரணம் என்ன? நீ தான் நினைத்து கொண்டிருக்கிறாய், நான் பலவீனமானவன், நான் குறைவு உள்ளவன். அல்லேலூயா. ஆண்டவர் என்ன தெரியுமா செய்வாரா? அந்த பலவீனமான பாண்டத்தை தான், அந்த பலவீனம் ஆன கருவியை தான் ஆண்டவர் பலனுள்ளதாய் பயன்படுத்த வல்லவர். ஆமென். So I can tell you, you may feel that you are the weakest or you are the poorest, but if God's hand is upon you, He can make you strong. I'm repeating it and I call you to underline this verse, and if you feel led, put your hands upon it and say, Lord, it is me. இது நான் ஆண்டவரே. அடிக்கடி நான் தான் இப்படி ஃபீல் பண்ணுறேன், நான் தான் இப்படி எண்ணுகிறேன், பலவீனமானவன் நான். அல்லேலூயா. ஆனால் கர்த்தர் உன்னை உயர்த்த வல்லவராக இருக்கிறார். நாம் சொல்லுவோமா ஹல்லேலூயா? தேவன் பெரியவர் என்று எல்லாரும் சொல்லுங்க ஹல்லேலூயா. உலக கண்ணுக்கு the world may look at everyone as the brightest, as the strongest. The world may look at everyone as the most learned, but God looks at one who is so tiny, so small. Shall we say amen?
ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் பெரியவருங்க. தேவனுக்கு மகிமை கொடுங்க. எல்லாரும் சொல்லுங்க ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஆண்டவருக்கே நம்ம என்ன செலுத்துவோம்? மகிமை செலுத்துவோம். எல்லாரும் சொல்லுங்க ஆமென். So are you saying, Pastor, though I am weak, that I am strong? Pastor, are you sure? நீங்கள் கேட்குறீங்க என்கிட்ட, ஒரு வேளை பாஸ்டர் நான் தான் அடிக்கடி அப்படிப்பட்ட ஒரு பலவீனமான நபர் என்று எப்போதும் எண்ணுகிறேன் பாஸ்டர். நீங்கள் உண்மையாக சொல்கிறீங்களா? நான் பலவேன். நான் சொல்லுங்க, வேதம் சொல்லுகிறது. எல்லாரும் சொல்லுங்க ஹல்லேலூயா. யார் சொல்கிறா? வேதம் சொல்லுகிறது. நம்ம எல்லாரும் சொல்லுவோம் ஆமென். ஆண்டவருக்கு மகிமை. தொடர்ந்து வேத வாக்கியத்திற்கு நாம் வருவோம். தாவீது ஏன் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்? Chapter 16, God chose David. Amen. Because in verse 12 and 13, God instructed Samuel to go and anoint David. Amen. தாவீதை நீ போய் அபிஷேகம் பண்ணு என்று சொல்லி ஆண்டவர், நீங்கள் பார்க்கலாம் 1 சாமுவேல் 16ஆம் அதிகாரத்தில் வசனம் 12-13 ஆண்டவர் இந்த சாமுவேலுக்கு அழைப்பு கொடுத்தார். எல்லாரும் சொல்லுவோம் ஆமென், அல்லேலூயா. God chose Samuel, David. நாம் சொல்லுவோம் ஆமென். ஸோ நான் இன்னொரு காரியம் சொல்லும்படி விரும்புவேன். Why did God choose David? Because God saw David available. ஆமென். நாம் சொல்லுவோம் அல்லேலூயா. நிறைய நேரத்தில் நிறையா பேர் ஏன் திரும்ப தேர்ந்தெடுக்கப்படுறதில்ல. நம்ம எப்படி என்ன திரும்ப சொல்லுவோம்? நாட் மீ லார்ட், நாட் மீ. ஹல்லேலூயா. பைபிளில் பார்க்குறோம், மோசே ஆண்டவர் தேர்ந்தெடுத்த போது, நான் இல்லை ஆண்டவரே, நான் திக்குவாயி. ஹல்லேலூயா. நாட் மீ, நாட் மீ லார்ட், நாட் மீ. ஹல்லேலூயா. ஐ எம் அன்ஏபிள் டு ஸ்பீக். ஹல்லேலூயா. பிரியமானவர்களே, நான் இல்லை, ஆனாலும் ஆண்டவர் மோசையை தேர்ந்தெடுத்தார். ஹல்லேலூயா. யோனா ஓடினான். நாம் பார்க்கிறோம், யோனா ஓடினான். நாட் மீ, ஐ வில் நாட் கோ டு நினேவே. நாட் மீ. நான் எங்கேயும் போகிறேன், ஏன் ஜனங்கள் மத்தியில் போகிறேன், புறஜாதிகளுக்கு நான் போக ஆயத்தம் இல்லை. தட் வாஸ் த ஒன்லி தாட் ஜோனா ஹேட். நான் போக மாட்டேன். அல்லேலூயா. அவன் போக மாட்டேன்னு இருந்தான். பட் yet we must thank God because God yet chose Jonah. Amen. ஆண்டவர் இன்னமும் யோனாவை தேர்ந்தெடுத்தா விடல. அல்லேலூயா. Some of us, you may say not me, but somehow God is after you. God is after you. You had been saying no, but God is still after you because He wants to fulfill His purpose. Shall we say amen? ஆண்டவர் அவர் திட்டத்தை நிறைவேற்றும்படி விரும்புகிறார். நீ சொல்ற, நான் அல்ல. எரேமியா என்ன தெரியுமா சொன்னார்? ஆண்டவரே, நான் சிறு பிள்ளையாக இருக்கிறேன். What did Jeremiah say? Lord, I am only a youth. But God said, I have chosen you to be a prophet. And God yet used him. My people of God, today if you will say, I surrender, நான் ஒப்பு கொடுக்கிறேன். ஆண்டவரே, நான் ஒப்பு கொடுக்குறேன் உங்கள் சித்தத்திற்குன்னு சொன்னீங்கன்னா, ஆண்டவர் இன்றைக்கு உங்களை அவர் நடத்த வல்லவராக இருக்கிறார். 1 பேதுரு புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். Come with me to 1 Peter chapter 3 and I invite you to come to verse 15. வசனம் 13 கவனியுங்கள். But in your hearts revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. கேட்போம். கர்த்தராக தேவனை உங்கள் இருதயங்கள் பரிசுத்தம் பண்ணுங்கள். உங்கள் இருக்கிற நம்பிக்கையை குறித்து உங்களிடத்தில் விசாரித்து கேட்கிற யாவருக்கும் சாந்தத்தோடும் வணக்கத்தோடும் உத்தரவு சொல்ல எப்பொழுதும் ஆயத்தமாய் இருங்க. எப்போதும் எப்படி இருங்க? ஆயத்தமாய் இருங்க. Be prepared. God says be prepared. ஆயத்தமாய் இருங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் அழைக்கிறார். பிரியமானவர்களே, தேவன் பெரியவர். தாவீது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, when David was chosen, the Bible doesn't say that David declined. வேதம் சொல்லவில்லை தாவீது ஐயோ நான் சின்ன பையன் அப்படின்னு சொல்லல. சாமுவேல் தாவீதை என்னை அபிஷேகம் பண்ணி ராஜாவாக அவரை அபிஷேகம் பண்ணினார் என்று நாம் பார்க்கிறோம். Hallelujah. So people of God tonight,
When in the closing, I will bless you, I will pray for you. You are the one who is anointed. You are the one who is called. நீ தான் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறாய். கர்த்தர் உன்னை அழைக்கிறார். நான் தாவீதை அழைத்தேன், நான் உன்னை அழைக்கிறேன். Be prepared என்று சொல்கிறார். ஆயத்தப்படு. நாம் சொல்லுவோமா? ஆமென். Be prepared. நம்ம எல்லாரும் சொல்லுவோம் ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. கடைசியாக ஒரு வசனம் நான் உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன். மத்தேயு 25ஆம் அதிகாரத்தில் 21வது வசனத்தை கவனிங்க. Look at Matthew's Gospel chapter 25, and I call you to come to verse 21. His master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. கேட்போம் அந்த வார்த்தையை. அவனுடைய எஜமான் அவனை நோக்கி, நல்லது, உத்தமும் உண்மையும் உள்ள ஊழியக்காரனே, கொஞ்சத்திலே உண்மையாய் இருந்தாய், அநேகத்தின் மேல் உன்னை அதிகாரியாக வைப்பேன், உன் எஜமானுடைய சந்தோஷத்திற்குள் பிரவேசி என்றான். நம்ம எல்லாரும் சொல்லுவோமா? ஹல்லேலூயா. ஸோ தேவனுடைய வார்த்தை இங்கே வந்ததை நாம் பார்க்கிறோம். நாம் சொல்லுவோம் ஹல்லேலூயா. This is all about the parable of the talents. Shall we say amen? ஸோ ஆண்டவர் அங்கே சொல்லுகிறார், உண்மை உத்தமம் உள்ள ஊழியக்காரனே, நீ கொஞ்சத்திலே உண்மை உள்ளவனாய் இருந்தால் உன்னை அநேகத்தின் மேலே நான் அதிகாரியாய் வைப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ஆமீன். when you are faithful, நீ உண்மையாய் இருக்கும்போது ஆண்டவர் உன்னை கொண்டு அவர் பெரிய காரியத்தை நிச்சயமாய் செய்வார். So tonight, people of God, with this very word, I want to encourage you. சவுல் தள்ளிவிடப்பட்டான், அவன் கீழ்ப்படியாமல் போனான். தாவீது ஆண்டவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார், ஏன்னா அவர் தேவ இருதயத்துக்கு ஏற்ற மனுஷன். Shall we say amen? ஸோ கர்த்தர் நல்லவர். நம்ம எல்லாரும் தேவ சந்நிதியில் எழுந்து நின்று கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துவோம். இன்றைக்கு தேவ செய்தியை கேட்டது போல் ஒவ்வொரு புதன்கிழமையும் நாம் என்ன செய்ய போகிறோம் என்றால், தாவீதே ஒரு சின்ன கண்ணோட்டம் விட போகிறோம். ஆண்டவர் தாவீது வாழ்க்கையை கொண்டு நம்மோடு கூட அவர் பேசுவாராக. எல்லாரும் ஒரு ஹல்லேலூயா சொல்லுங்கள். ஹல்லேலூயா. கர்த்தருக்கு மகிமை செலுத்துவோமாக. நாம் யாவரும் ஒரு பாடல்